माया नूं हथ नहीं लाउंदे। फलाने संतां महापुरुषां ने ते माया का त्याग किया होया। जां ते वो कहंदे पखंड कर रहे है, लोकां नूं अपने मगर लाउण दे लई, भुलेखा देण दे लई, क्योंकि कई तो ऐसे हुंदे माया नूं हथ नहीं लाउंदा जी महापुरुष, ते लोग आप ही फिर उहदे परस विच पा दिंदे माया। जां पखंड कर रहे है, जां कहंदे फिर उन्हां नूं माया की परिभाषा का ही पता नहीं भी माया की परिभाषा की है। भगत कबीर साहबान कहंदे ये जिहड़ी माया है ना, धन दौलत, इहदा ते रूप हर वेले बदलदा रहिंदा है। ये माया नहीं, तो माया का छोटा जिहा एक अंश है भी माया का रूप ही, पर यह छोटा जिहा अंश है माया का। जे धन दौलत त्याग दिता है तो कोई बहुत ही बड़ी गल नहीं हुई कहंदे, क्योंकि साधु महात्मा घर बार त्याग दिंदे सन, जमीन जायदाद, धीआं पुत्र, धन दौलत त्याग के जंगलों में चले जाते सन। कहते सन मैं बड़ा विरक्त साधु है, मैं बड़ी माया का त्याग किया जी। भगत कबीर साहबान कहते कोई बहुत ही बड़ी गल नहीं है। माया तजी तक क्या पिया, कहते की हो गया, माया तजी तक क्या पिया, तू धन दौलत नूं हथ लाउणा छड्ड दिता है ते की हो गया। कहते ज्यों मान तजा नहीं जाए, असली जिहड़ा रूप है ना माया का हंकार मान, वो तो छड्डिया ही नहीं है। वो तो लोकां नूं कहंदा फिरदा जी मैं माया नूं हथ नहीं लाउंदा, ते मैं तां माया आपदी बड़ी त्यागी है, मेरे कोल बड़ी माया सी, मैं जमीन जायदाद धन दौलत नूं ठोकर मार के फिर साधु बनिया। कहंदे आ हंकार तेरे नाल चुंबड़िया पिया है, ये माया का हंकार नहीं छड्डिया। तां कहंदी माया का जिहड़ा मान है ना, जिहड़ा हंकार, माया छड्डनी औखी नहीं है, बड़ी गल नहीं, छड्डती तो की हो गया। कहंदे जिहड़ी असल परमात्मा दे नालों तोड़न वाला है ना, वो तो मान है। जो मान तजा नहीं जाए, मान तो तजे ही नहीं है। मान मुनि मुन वर गले, कहंदे मान ने बड़े बड़े मुनि साधु श्रेष्ठ ऋषि, बड़े बड़े मुनि जिहड़े श्रेष्ठ मुनि होण, मान मुनि मुन वर गले, कहंदे इत्ते बड़े बड़े साधु गल गए अहंकार विच। मान सभे को खाए, कहंदे मान सारियां नूं खा जांदा है। ये भगत कबीर साहबान ने ना एक जगह ते माया की उदाहरण दी है। कहंदे लोगों केवल आ धन दौलत ना समझ लो, क्योंकि रब दे प्यारे तो कहंदे ना जी माया का त्याग करो जी, तो लोग कहंदे आप ते माया नाल जुड़े हुए है। ते प्यारे एक मनमुख ते गुरमुख विच बहुता फर्क है। एक बेकारी जीव कोले माया आएगी, वो गलत काम ते वरतेगा, वो गलत काम ते वरतेगा, पर रब दे प्यारे वो माया नूं सही जगह वरतणगे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ, ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਣੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਠਾਢੀ ਦਰਬਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਨ ਤੇਰੀ ਮੂੰਹ ਕੋ ਨਿਸਤਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦੇ। इत्थे हुण भगत कबीर साहबान ना माया की परिभाषा दसदे भी माया की है। कबीर साहबान जी कहते है जल में मीन माया के बेदे, कहते केवल माया मनुखा नूं नहीं चुंबड़ी भी आ धन दौलत ही माया है। कहते जल दे विच जिहड़ियां मच्छियां ने वो भी माया दे बेदे, माया दियां जकड़ियां होईयां। जल में मीन माया में बेदे, दीपक पतंग माया के छेदे, दीपक है पतंग है। इनू
ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਟ ਮਚ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੀਵਾ ਬਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਮੋਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮੋਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਪਕ ਪਤੰਗ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਛੇਦੇ, ਮਾਇਆ ਕੇ ਛੇਦੇ ਕਾਮ ਮਾਇਆ ਕੁੰਚਰ ਕੋ ਵਿਆਪੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਦੇ ਬਸ ਹੋ ਕੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਕਾਲ ਬੂਤ ਕੀ ਹਸਤਨੀ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਚਲਤ ਰਸਿਓ ਜਗਦੀਸ਼ ਕਾਮ ਸਵਾਏ ਗੱਜ ਬਸ ਪਰਿਓ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਅੰਕ ਸਹਿਓ ਸੀਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਥੀ ਇੰਨਾ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸੱਤ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਸਤਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਮ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਇਆ ਪਰ ਦੌੜਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਈ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਉਹ, ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਹਾਵਤ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੰਕਸ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਰ 'ਚ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਉਧਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਸੋਆਏ ਗਜ ਬਸ ਪਰਿਓ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਅੰਕਸ਼ ਸਹਿਓ ਸੀਸ। ਹਾਥੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਭਯੰਗਮ ਭਰਿੰਗ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਖਾਪੇ, ਭਯੰਗਮ ਭਰਿੰਗ ਕੀੜੇ ਪਤੰਗੇ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਐਸੀ ਮੋਹਣੀ ਭਾਈ, ਆ ਕੇਵਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਐਸੀ ਮੋਹਣੀ ਹੈ। ਜੇਤੇ ਜੀ ਤੇਤੇ ਡਹਿਕਾਈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਭਰਿੰਗ ਮ੍ਰਿਗ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਰਾਤੇ, ਸਾਕਰ ਮਾਖੀ ਅਦਕ ਸੰਤਾਪੇ ਤੋਰੇ ਉਸ਼ਟ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਭੇਲਾ, ਸਿੱਧ 84 ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਖੇਲਾ। 84 ਲੱਖ 84 ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਛੇ ਜਤੀ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਛੇ ਜਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ। ਨਵੈ ਨਾਥ ਸੂਰਜ ਅਰ ਚੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾਥ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਥ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਭ ਤੇ ਹੈ। ਤਪੇ ਰਖੀਸਰ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਸੂਤਾ, ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਕਾਲ ਆਰ ਪੰਚ ਦੂਤਾ, ਸੁਹਾਨ ਸਿਆਲ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਰਾਤਾ, ਬੰਤਰ ਚੀਤੇ ਅਰ ਸਿੰਘਾਤਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਉਧਰ ਤਿਸ ਮਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਪੇਟ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਬ ਛੂਟੇ ਜਬ ਸਾਧੂ ਪਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਛੁੱਟਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਇਹ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤਾਂ ਕਿਆ ਪਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉ ਮਾਨ ਤਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏ, ਤੇ ਮਾਨ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਮੁਨੀ ਮੁਨ ਬਰ ਗਲੇ, ਮਾਨ ਸਭੈ ਕੋ ਖਾਏ, ਮਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਸਾਧੂ ਨਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਜਿੱਦ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਸਾਧੂ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਧੂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਤੂੰ ਤੇ ਨੱਗ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ 80 ਕਿੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਬਣਿਆ, 80 ਕਿੱਲੇ ਤਿਆਗੇ ਹੈ ਮੈਂ।
ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਨਵਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸਾਧੂ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਜਿੱਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 80 ਕਿੱਲੇ ਛੱਡੇ ਐ, ਲੱਤ ਮਾਰੀ 80 ਕਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਸਾਧੂ ਬਣਿਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਤ ਤੇ ਮਾਰੀ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਲੱਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਮਾਏ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਫੇਰ ਸਾਧੂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਆਈ, ਪੁੱਛ ਲੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਤ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਪਰ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਾਣ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੰਬੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਨਾਲ ਚੁੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ 80 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਨਾਲ ਚੁੰਬੜੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 80 ਕਿੱਲੇ ਛੱਡੇ, ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਇੰਨਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਤਿਆਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿਆਗੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਪੀਵੇਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਵੀ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਰ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤਿਆਗਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਸੰਤ ਮਸਕੀਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਕਥਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਰਸ਼ ਨਾ ਦਿਖ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਵੇਖਦਾ ਕਦੇ ਕਿਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਦੱਸ ਤੇ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਸੰਤ ਮਸਕੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੂੰਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸੰਤ ਮਸਕੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦੇ, ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਲੱਭਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪੱਥਰ ਕਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਸਕੀਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਭਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲੱਭਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰਤਾ। ਦਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਦਾਨ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਛੱਡਣਾ। ਦਾਨ ਕਰਤਾ ਮਤਲਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਬੋਝੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇੰਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਪੱਖਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ 700 ਦਾ 1100 ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ? ਦਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਪਣਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਮੇਰਾ? ਕਈ ਤੇ ਐਸੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਮੈਂ ਰਮਾਲਾ ਚੜਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਲਾਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾਨ ਚੁੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਦਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਦਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੈ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਦਾਨ ਕਰਤਾ, ਮਾਇਆ ਤਿਆਗਤੀ, ਲਓ ਜੀ
ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤਾਂ ਕਿਆ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪਖੰਡ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਦਾਂ ਐਦਾਂ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਬੜੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਤਿਆਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਰੁਪਈਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ ਸਿੱਧਾ। ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਪਟ ਪਾਟ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਣੀ, ਸਾਪਟ ਪਾਟ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਲੂ ਗਿਣ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? 1 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੋਲੂ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਦੇਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੱਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਛੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤਾਂ ਕਿਆ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਾਨ ਤਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏ, ਮਾਨ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਤਿਆਗੀ, ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ, ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਖੰਡੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਚੁੰਬੜੀ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੰਬੜੀ ਹੈ, ਪਤੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੰਬੜੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਭ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗਤਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਤਿਆਗਣੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤਾਂ ਕਿਆ ਪਿਆ, ਜੋ ਮਾਨ ਤਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਤਜ, ਪਰ ਮਾਨ ਤਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਨ ਮੁਨੀ ਮੁਨ ਬਰ ਗਲੇ, ਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨੀ, ਅਮਰੀਕ ਵਰਗੇ, ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਰਿਖੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛਲ ਲਿਆ। ਮਾਨ ਮੁਨੀ ਮੁਨ ਬਰ ਗਲੇ, ਮਾਨ ਸਭੈ ਕੋ ਖਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਅਹੰਕਾਰ ਨੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, 4 ਵੇਦ ਕੰਠ ਸਨ, ਪਰ ਅਹੰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਤਿਆਗਣਾ ਤੇ ਮਾਨ ਤਿਆਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਵਰਤਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖ ਵੀ ਮਾਇਆ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਕੋਲੇ ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਗੇ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਾ ਲਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਵਿਆਹ 'ਚ ਲਵਾ ਦੇਣਗੇ ਖਾੜਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਰਤੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ? 2 ਘੰਟੇ ਉਹ ਖਾੜਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਕੈਂਪ ਲਵਾਏਗਾ। ਬਸ ਮਾਇਆ ਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਛੱਡਣੀ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਦੋਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਲਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਵਰਤਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵਰਤਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਹ ਮਾਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤਿਆਗਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੋਭਾ ਜਾ ਕਹਿ ਰੇ ਨਾਹੀ। ਆ ਤੂੰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਿਆਗਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗ੍ਰਹਿ ਸੋਭਾ ਜਾ ਕਹਿ ਰੇ ਨਾਹੀ, ਸੋਭਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਗ੍ਰਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਸੋਭਾ ਜਾ ਕਹਿ ਰੇ ਨਾਹੀ,
ਆਪ ਤਪਈਆ ਖੁਦੇ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਦਰ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਛਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹੀਆ ਆਇਆ ਸੀ, ਰਾਹਗੀਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਾ ਭੁੱਖਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੈ ਮਨ ਨਾ ਹੀ ਸੰਤੋਖ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੈ ਮਨ ਨਾ ਹੀ ਸੰਤੋਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਮਾਇਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈਏ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਈਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਖੀਆਂ ਸ਼ਹਿਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਹਿਦ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਣ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਰਪਣ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ ਕਿਰਪਨ ਕੀ ਪੂਤੀ, ਸੇਵਕ ਤਜ ਜਗਤ ਸਿਓ ਸੂਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਨ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਹੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਇਆ ਇਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰ ਹੀ ਪਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਔਤਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਤਰਾ ਮਰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੜਦੇ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਟਵਾਰਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੂਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਵੱਧ ਰੱਖ ਲਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਵੱਧ ਰੱਖ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਬਾਪ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤਾਂ ਕਿਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਖੰਡੀ ਬੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪਖੰਡੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਵੈਸੇ ਤਿਆਗੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੀ। ਕੀ ਮਾਇਆ ਉਹ ਵਰਤਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਵਰਤਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਜਮੀ ਨਾ ਲਵੇ, ਫਕੀਰ ਬਣ ਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਤਿਆਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਾਨ ਤਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮਾਨ ਮੁਨੀ ਮੁਨ ਵਰ ਗਲੇ, ਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਿਸ਼ੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਨ ਸਭੈ ਕੋ ਖਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 156 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਮਨ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੈ ਮੇਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।